آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ میٹروپولیٹن ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کام کا ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے لیا جائزہ۔ 1 اگست سے ای آفس سسٹم نافذ کرنے کی دی ہدایت۔ غیر مجاز تعمیرات، گنٹھے واری تجاویز، شکایات کے فوری ازالے اور منصوبہ بندی شہری ترقی پر دیا زور۔ مجوزہ زولوجیکل پارک مٹمٹا میں 3000 پودے لگا کر شجرکاری ہفتے کا ہوا اختتام۔ ریاستی وزیر اتل ساوے، رابطہ وزیر سنجے شرساٹ اور میونسپل کارپوریشن کے عہدیداران نے کی شرکت۔ ماحولیات کے تحفظ اور سیاحت کے فروغ پر دیا گیا زور۔ جائیکواری ڈیم کی دونوں نہروں میں آبپاشی کے لیے چھوڑا گیا پانی۔ جالنا سمیت کئی علاقوں میں موسلادھار بارش سے کسانوں کو ملی راحت، جبکہ ہنگولی کے سینگاؤں میں پل سے گاڑی دریا میں گرنے کے باوجود تمام مسافر رہے محفوظ۔ اور سیف فوڈ سیف مہاراشٹر مہم کے تحت شہر میں دودھ ڈیری پر بڑی کارروائی۔ ملاوٹی گھی، پنیر اور دیگر اشیاء ضبط، لائسنس معطل، پروڈکشن یونٹ سیل، مزید کارروائی کا انتباہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد میٹروپولیٹن ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کاموں کا ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے تفصیلی جائزہ لیا۔ شہری ترقی، ای آفس سسٹم، شکایات کے فوری ازالے اور غیر مجاز تعمیرات سے متعلق اہم ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ اورنگ آباد میٹروپولیٹن ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے اتھارٹی کے مختلف ترقیاتی منصوبوں اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں 313 دیہات اور ملحقہ علاقوں کی منصوبہ بند اور جامع ترقی کے لیے جاری منصوبوں، بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی، GIS میپنگ، شہری سہولیات اور دیگر ترقیاتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈویژنل کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ 1 اگست سے تمام دفتری کارروائیاں ای آفس سسٹم کے ذریعے انجام دی جائیں تاکہ کام میں شفافیت اور رفتار آئے۔ انہوں نے عوامی شکایات کے فوری ازالے، 7 دن سے زیادہ ادائیگیاں زیر التوا نہ رکھنے، غیر مجاز تعمیرات اور گنٹھے واری سے متعلق موصولہ درخواستوں کو ترجیحی بنیادوں پر نپٹانے کی بھی ہدایات دیں۔ اجلاس میں ویرول گھرنیشور مندر علاقے میں ٹھوس کچرے کے انتظام، اتھارٹی کے لیے سرکاری زمین کی فراہمی اور مختلف صنعتی و تعمیراتی تنظیموں کے نمائندوں کے مسائل پر بھی غور کیا۔ کمشنر نے واضح کیا کہ منصوبہ بند شہری ترقی اور عوام کو معیاری سہولتیں فراہم کرنا ہی اتھارٹی کا بنیادی مقصد ہے۔ خواتین کی صحت کو بہتر بنانے کے مقصد سے PCOD سے متعلق ریاستی سطح کی تربیتی ورکشاپ منعقد ہوئی۔ ماہرین نے بروقت تشخیص اور صحت مند طرز زندگی اختیار کرنے پر زور دیا۔ شہر کے MGM میڈیکل کالج میں خواتین کی صحت سے متعلق رجو نیوروتی اور PCOD کے موضوع پر ریاستی سطح پر تربیتی ورکشاپ منعقد کیا گیا، جس کا افتتاح وزیر مملکت برائے صحت میگھنا ساکورے بورڈیکر نے کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین کو اپنی صحت سے متعلق مسائل کو نظر انداز کرنے کے بجائے بروقت طبی معائنہ کرانا چاہیے تاکہ بیماریوں کی جلد تشخیص اور مؤثر علاج ممکن ہو سکے۔ ورکشاپ میں مراٹھواڑہ کے مختلف اضلاع سے آئے ماہر امراض نسواں، طبی افسران، نرسنگ عملہ اور میڈیکل طلباء نے شرکت کی۔ ماہرین نے بتایا کہ غیر متوازن غذا، جسمانی سرگرمیوں میں کمی، ذہنی دباؤ اور بدلتے طرز زندگی کے باعث PCOD کے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس دوران جدید علاج، بروقت تشخیص، مناسب مشاورت، ذہنی و جسمانی صحت اور متوازن طرز زندگی پر تفصیلی رہنمائی فراہم کی گئی۔ مقررین نے امید ظاہر کی کہ اس تربیت سے خواتین کی صحت کی خدمات مزید مؤثر ہوں گی اور عوام میں بھی اس حوالے سے بیداری پیدا ہوگی۔ आपण 14 जानेवारी 2024 पासून राज्यामध्ये आणि देशातले पहिले रजोनिवृत्ती क्लिनिक म्हणजे मेनोपॉज क्लिनिक आणि PCOD क्लिनिक्स की ज्यामध्ये टीनेजर्स मुली ना हार्मोनल इम्बॅलन्समुळे त्रास होत असतो आणि एका वयाच्या टप्प्यानंतर महिलांची जेव्हा मासिक पाळी बंद होते त्यावेळेस महिलासुद्धा शारीरिक आणि मानसिक वेगळ्या फेजमधून जात असतात हार्मोनल इम्बॅलन्स होत असतो म्हणून
तर त्याची वरती योग्य काउन्सिलिंग ट्रीटमेंट ही आपल्या सरकारी दवाखान्यांमधून देण्यासाठी आपण हे चालू केलं होतं. 580च्या वरती क्लिनिक्समध्ये हे चालू आहेत आणि आज 1,20,000च्या वरती महिलांनी ह्याच्यातून ट्रीटमेंट घेतलेली आहे, उपचार घेतलेले आहेत. तरुण मुलीसुद्धा ज्यांना इन्फर्टिलिटी होते, पिंपल्स होतात, हेअरफॉल होते, फेशियल हेअर्स होतात, वजन वाढतं, अनेक गोष्टी त्यांच्या ह्या हार्मोनल इम्बॅलन्समुळे किंवा PCOSमुळे होत असतात. त्याच्यावरती योग्य ट्रीटमेंट योग्यच वेळी दिली तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण तात्काळ दुरुस्त करू शकतो. त्यामुळे आपण हे चालू केलेले आहे. आज त्याची कार्यशाळा पूर्ण राज्यस्तरीय कार्यशाळा या ठिकाणी घेण्यात आलेली आहे आणि एक्सपर्टसुद्धा या ठिकाणी मार्गदर्शन करण्यात आले. नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से मुनक्किदा महारोजगार मेले को ज़बरदस्त कामयाबी मिली। मुतादिद कंपनियों ने शिरकत की, जबकि कई उम्मीदवारों को फौरी तकर्रुरी नामे भी दिए गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस के इश्तराक से मुनक्किदा महारोजगार मेले को नौजवानों की जानिब से शानदार पजीराई हासिल हुई। मेले में 350 से ज़ायद उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 15 मारूफ कंपनियों ने रोज़गार के मौक़े फराहम किए। इब्तदाई इंटरव्यू के बाद 9 उम्मीदवारों को मौके पर ही तकर्रुरी के खुतूत दिए गए, जबकि इससे ज़ायद उम्मीदवार अगले मरहले के इंटरव्यू के लिए मुंतखब हुए। मुंतज़मीन के मुताबिक आने वाले हफ्ते में मुंतखब उम्मीदवारों के मज़ीद इंटरव्यूज़ मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इस मौके पर लाइट हाउस के ओहदेदारान ने नौजवानों की रहनुमाई करते हुए कहा कि ऐसे रोज़गार मेले मकामी नौजवानों को बेहतर मुस्तक़बिल फ़राहम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रमाई आवास योजना के मुस्तहिक़ीन के लिए पहले मरहले की इमदादी रकम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का ऐलान किया गया। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन में इमदादी रकम भी तकसीम की गई। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सालगिरह के मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इश्तराक से रमाई आवास योजना के मुस्तहिक़ीन में इमदादी फ़वाइद तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट ने ऐलान किया कि घर की तामीर के लिए पहले मरहले में दी जाने वाली इमदादी रकम 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाएगी, ताकि मुस्तहिक़ ख़ानदान आसानी से तामीराती काम शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि हर माह मुस्तहिक़ीन की ताज़ा फहरिस्त जारी की जाएगी और तमाम अमल शफाफ अंदाज में मुकम्मल होगा। रियासती वज़ीर अतुल सावे ने भी इस मौके पर कहा कि हर शहरी को अपना घर फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए तमाम मुताल्लिक़ा महकमों को मिलकर काम करना होगा। शहर में शजरकारी हफ्ते का इख्तिताम मौजूदा ज़ूलॉजिकल पार्क में 3,000 पौधे लगाकर किया गया। इस मौके पर वज़रा और म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। हरित महाराष्ट्र मुहिम के तहत औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मनाए गए शजरकारी हफ्ते का इख्तिताम आज मिटमिटा के मौजूदा ज़ूलॉजिकल पार्क में 3,000 पौधे लगाकर किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर अतुल सावे, राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट, मेयर समीर राजूरकर, म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल येड़गे और दीगर अवामी नुमाइंदे व अफसरान मौजूद थे। तकरीब के दौरान मुअज़्ज़िज़ीन ने पौधे लगाकर शहरियान को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने ज़ूलॉजिकल पार्क के मौजूदा नक्शे, मुख्तलिफ तरक्याती मराहिल और जारी तामीराती कामों की तफसीलात भी पेश की। मुक़र्रीन ने कहा कि यह मंसूबा न सिर्फ शहर के माहौलियाती तवाज़ुन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा, बल्कि मुस्तक़बिल में सियाहत को भी फ़रोग़ देगा। उन्होंने शहरियान से अपील की कि सिर्फ शजरकारी ही नहीं, बल्कि लगाए गए पौधों की देखभाल और हिफाजत को भी अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी समझें, ताकि सरसब्ज़ और साफ़ सुथरा माहौल आने वाली नस्लों को फराहम किया जा सके। जालना पुलिस ने संगीन जुर्म की मंसूबाबंदी करने के शुबे में एक नौजवान को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्ज़े से देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। ज़िला जालना के शास्त्री मोहल्ला इलाके में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक 22 साला नौजवान को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, जिसकी मजमूई मालियत तकरीबन 35,500 रुपये बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम किसी संगीन वारदात की मंसूबाबंदी कर रहा था, जिसकी इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाकर उससे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि उससे मजीद पूछताछ जारी है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि असलहा कहाँ से हासिल किया गया और आया उसके साथ दीगर अफराद भी मुलविस हैं या नहीं। पुलिस का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सायंकाळी 6 वाजताच्या सुमारास PI शेवाळे साहेब यांना माहिती मिळाली, गुप्त माहिती द्यावा की
एका व्यक्तीकडं पिस्टल आहे, देशी कट्टा, त्याप्रमाणे त्यांनी कारवाई करून आरोपी करण गणेश कांबळे वय 22 वर्ष, शास्त्री मोहल्ला जुना जालना याच्याकडून त्याच्यावरती कारवाई करून त्यांच्या टीम सहित तर एक देशी पिस्टल प्लस त्याचे एक जिवंत काडतूस आणि एक सॅमसंग गॅलेक्सी मोबाईल असं त्या आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेलं आहे. ही अतिशय उत्कृष्ट अशी कारवाई माननीय पोलीस अधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली DYSP कुलकर्णी साहेब, पोनी शेवाळे साहेब, तसेच पोपनी मच्छिंद्र वाघ, जाधव मॅडम, तसेच विशेषतः DB टीमचे सदा राठोड, सचिन चौधरी, मतीन शेख, इम्रान खान, प्रशांत गायकवाड, समाधान लंबे, कृष्णा चव्हाण अशा ह्या टीमने ही खूप चांगली अशी कारवाई केलेली आहे. सदर आरोपी सुद्धा आपल्या ताब्यात असून PCR मध्ये त्याचा PCR 31 तारखेपर्यंत आहे. त्याच्यावर या अगोदर पण गुन्हे दाखल आहेत या पोलीस स्टेशनला आणि आपण प्रतिबंधक कारवाई पण केलेली आहे. तरी अजून त्यानं ते शस्त्र कुठून आणलं, कशासाठी आणलं होतं याचा तपास आता आपण PCR मध्ये करणार आहे आणि ती सुद्धा नवीन काय माहिती असेल तर आपल्याला सांगेल. ताल्लुका शेयर में मुनक्किदा सरकारी शिकायती कैंप के दौरान सड़क के काम का सहरा लेने पर अवामी नुमाइंदों के दरमियान स्टेज पर ही गर्मा गर्म बहस देखने में आई, जिसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी। ताल्लुका वैजापुर के शेयर में मुनक्किदा सरकारी शिकायती कैंप के दौरान उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब सड़कों की तामीर का सहरा लेने के मामले पर अवामी नुमाइंदों के दरमियान स्टेज पर ही नोक-झोंक शुरू हो गई। तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली प्रोफेसर रमेश बोरनाडे ने सड़कों की तामीर के लिए फंड फराहम करने का जिक्र किया, जिस पर जिला परिषद के रुकन संजय निकम ने माइक संभालते हुए दावा किया कि इस मंसूबे के लिए फंड उनकी जानिब से फराहम किया गया था। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तसर लफ्जी तकरार भी हुई, ताहम बाद-ए-अज़ां प्रोग्राम मामूल के मुताबिक जारी रहा। इस शिकायती कैंप में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से शहरियान को मुताद्दिद खिदमात और सरकारी असनाद भी फराहम की गईं। जिला जालना में मूसलाधार बारिश ने किसानों को राहत पहुंचाई है, जबकि जायकवाड़ी डैम से आबपाशी के लिए दोनों नहरों में पानी छोड़ दिया गया। ज़रूरी शोबे के लिए ये खबर खुश आयंद समझी जा रही है। इलाक़े मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला में मुसलसल बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है। शहर जालना और अतराफ़ के इलाकों में सुबह से शुरू होने वाली बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया, जबकि सोयाबीन, कपास और मकई जैसी खरीफ फसलों को भी इसका फ़ायदा पहुँचने की उम्मीद है। दूसरी जानिब जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा तकरीबन 70% तक पहुँचने के बाद खरीफ सीज़न के लिए बाईं और दाईं दोनों नहरों में आबपाशी का पानी छोड़ दिया गया है, जिससे औरंगाबाद, जालना, बीड़ और परभनी अजला के तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर ज़रई रकबे को फ़ायदा होने की उम्मीद है। ताल्लुका फुलंबरी के धामन गाँव में राज मुद्रा फाउंडेशन की जानिब से तलबा में तालीमी सामान तकसीम किया गया, जबकि शजरकारी भी की गई। मुकर्रिरीन ने कामयाबी के लिए मेहनत और खुद एतमादी को ज़रूरी करार दिया। ताल्लुका फुलंबरी के धामन गाँव में राज मुद्रा सोशल फाउंडेशन की जानिब से स्कूली तलबा में एजुकेशन किट तकसीम की गई और शजरकारी मुहिम भी चलाई गई। इस मौके पर तंजीम के सदर अभिषेक गाडेकर ने कहा कि कामयाबी हासिल करने के लिए दियानतदाराना कोशिश, मुसलसल मेहनत और मजबूत खुद एतमादी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि फ़ाउंडेशन गुज़िश्ता कई बरसों से तालीम, सेहत, माहौलियात और समाजी खिदमात के मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म अमल है। तकरीब के दौरान तकरीबन 170 तलबा में तालीमी सामान यानी एजुकेशन किट तकसीम किया गया, जबकि स्कूल के अहाते में पौधे लगाकर उनकी हिफाजत के लिए हिफाजती जाल भी फराहम किए गए। इस मौके पर मकामी शहरियान, असातिज़ा, तलबा और बड़ी तादाद में गाँव वाले मौजूद थे। शहर के सराफा बाज़ार में एक खातून के पर्स से तकरीबन 29,000 रुपये मालियत के सोने के ज़ेवरात चुरा लिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज की जाँच शुरू कर दी है। शहर के मसरूफ मार्केट सराफा बाजार में दिन दहाड़े एक खातून के पर्स से तकरीबन 29,200 रुपये मालियत के सोने के ज़ेवरात चोरी होने का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक गायत्री नगर की रिहायशी हिना समीर खान ने एक ज्वेलरी शॉप से सोने के ज़ेवरात खरीदने के बाद उन्हें प्लास्टिक के डब्बे में रखकर अपने पर्स में महफूज किया था। खरीदारी के बाद जब वो शाहगंज के गांधी मुजस्समे के करीब रक्षा स्टैंड की जानिब जा रही थी तो रश का फ़ायदा उठाते हुए नामालूम चोर ने उसके पर्स से ज़ेवरात का डब्बा निकाल लिया। रक्षा स्टैंड पहुंचने पर जब उन्होंने पर्स चेक किया तो ज़ेवरात गायब थे। मुतासरा खातून की शिकायत पर सिटी चौक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है
اور علاقے کے CCTV فوٹیج کی جانچ کے ذریعے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ والوچ کے بجاج نگر میں ایک پان شاپ کا شٹر توڑ کر 2 لاکھ سے زائد مالیت کی نقد رقم اور سامان چرا لیا گیا۔ واردات CCTV کیمروں میں قید ہو گئی ہے اور پولیس ملزمان کی تلاش میں مصروف ہے۔ والوچ MIDC کے بجاج نگر علاقے میں نامعلوم چوروں نے ایک پان شاپ کا شٹر توڑ کر 2,33,700 روپے مالیت کا سامان اور نقد رقم چرا لی۔ پولیس کے مطابق چور رات کے وقت دکان میں داخل ہوئے اور تقریباً 35,000 روپے کی نقد کے علاوہ مختلف برانڈز کی سگریٹیں بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ واردات کے بعد ملزمان نے دکان کے اندر موجود CCTV کیمرے کو بند کرنے کی کوشش کی، تاہم دکان کے باہر نصب کیمرے میں ان کی تمام حرکات ریکارڈ ہو گئیں۔ یہ واردات 15 جولائی کی رات پیش آئی تھی، جبکہ 27 جولائی کو اس سلسلے میں مقدمہ درج کیا گیا۔ MIDC والوچ پولیس CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کی کوشش کر رہی ہے۔ سیف فوڈ سیف مہاراشٹرا مہم کے تحت FDA نے چھاپہ مار کر کارروائی کرتے ہوئے ملاوٹی دودھ سے بنی اشیاء ضبط کر لیں۔ ڈیری کا لائسنس معطل کر کے پروڈکشن یونٹ بھی بند کر دیا گیا۔ سیف فوڈ سیف مہاراشٹرا مہم کے تحت فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے اورنگ آباد کے چکل تھانہ MIDC علاقے میں واقع امول دودھ ڈیری پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے ملاوٹی دودھ سے تیار کردہ اشیاء ضبط کر لیں۔ کارروائی کے دوران تقریباً 950 کلو گھی، پنیر، کریم اور سویابین تیل سمیت 3,12,000 روپے سے زائد مالیت کا سامان ضبط کیا گیا۔ جانچ میں قواعد کی خلاف ورزی سامنے آنے پر ڈیری کا لائسنس معطل کر دیا گیا اور پروڈکشن یونٹ بھی فوری طور پر بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس ڈیری سے منسلک چند ریٹیل مراکز سے بھی گھی ضبط کیا گیا۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ عوام کی صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف آئندہ بھی اسی طرح کی سخت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ نجی اسکولوں کی بے تحاشا فیس میں اضافے پر روک لگانے سمیت تعلیم اور روزگار سے متعلق مختلف مطالبات کے لیے کرانتی سنگھٹن نے ڈویژنل کمشنر کو یادداشت پیش کی ہے۔ شہر اورنگ آباد میں کرانتی سنگھٹن نے نجی اسکولوں کی مسلسل بڑھتی ہوئی فیس پر روک لگانے اور تعلیمی نظام میں اصلاحات کے مطالبے کے ساتھ ڈویژنل کمشنر کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ تنظیم کے صدر راہل سالوے کی قیادت میں پیش کیے گئے اس میمورنڈم میں مطالبہ کیا گیا کہ غیر امدادی نجی اسکولوں کی سالانہ فیس میں اضافے کی ایک حد مقرر کی جائے اور اس کی نگرانی کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اس کے علاوہ سرکاری اسکولوں میں معیاری انگریزی میڈیم تعلیم، جدید سہولتیں، نجی اسکولوں کے اساتذہ کے لیے ضروری تعلیمی اہلیت، MPSC سمیت تمام مسابقتی امتحانات آف لائن لینے، سرکاری ملازمتوں میں شفاف تقرری اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے مؤثر روزگار پالیسی جیسے مطالبات بھی کیے گئے۔ تنظیم نے امید ظاہر کی کہ حکومت عوامی مفاد میں ان تجاویز پر سنجیدگی سے غور کرے گی۔ परवानगी दिली असं या ठिकाणी दिसून येते। 80,000 ते 2.5 ते 3 लाखापर्यंत या शाळांमध्ये पाल्यांची फीस आकारली जात आहे। त्यावर कोणत्याही शासनाचे निर्बंध नाही। शासन या ठिकाणी त्यांना खुली सूट देते। या ठिकाणी रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित आहे। रोजगार या ठिकाणी नसल्यामुळं ज्या ठिकाणी या पाल्यांचे पालक 12-12, 15-15 हजार महिन्यावरती पगारीवरती काम करतात, ते 2-2 लाख फीस भरू शकतील काय, असा प्रश्न या ठिकाणी आहे। म्हणजेच या सरकारचे या ठिकाणी असे मनसुबे आहेत की अशिक्षितपणा या देशामधला वाढला पाहिजे। धार्मिकीकरण, जातीयकरणाकडे आम्हाला हा अशिक्षित मुलगा नेता आला पाहिजे। या ठिकाणी अराजकता तयार होऊन या देशाचे तुकडे झाले पाहिजे। परंतु आम्ही या ठिकाणी जे आंबेडकरी चळवळीचे लोक आहोत, आम्ही हे कदापि हे सहन करणार नाही। ज्या पद्धतीने यांनी जो बुद्धिजीवी वर्ग आहे तो प्राध्यापक भरतीपासून सुद्धा वंचित ठेवला आहे। जे मुलं 10-10 वर्ष स्वतःला प्राध्यापक म्हणून त्या ठिकाणी सिलेक्ट करून घेण्यासाठी अभ्यास करत असतात, त्या लोकांना सुद्धा कोणत्याही पद्धतीची आडकाठी न ठेवता, त्यांना कोणत्याही पद्धतीचं पोर्टल न ठेवता, मर्जीतल्या लोकांना, संस्था चालकांना अशी काय परवानगी दिली आहे की मर्जीतल्या लोकांना या ठिकाणी नोकरी द्यायची, या ठिकाणी फार मोठ्या पद्धतीने पैशाचा व्यवहार करायचा। परंतु पैशाच्या व्यवहारामधून जो प्राध्यापक होतो तो त्या ठिकाणी शिकू शकतो का? त्यामुळे येणाऱ्या पिढीचं फार मोठं नुकसान या ठिकाणी होतंय। त्या ठिकाणी सुद्धा आम्ही अशी मागणी करतोय की या प्राध्यापक भरतीसाठी, माध्यमिक शाळांच्या भरतीसाठी सुद्धा पवित्र पोर्टल सारखं कोणतं तरी पोर्टल या ठिकाणी शासनाने चालू करावं आणि यावरती निर्बंध आणावा। اہلیہ ہولکر کسان قرض معافی اسکیم کے تحت مستحق کسانوں کی فہرست جاری ہونا شروع ہو گئی ہے۔
ضلع कलेक्टर ने किसानों से जल्द अज जल्द KYC मुकम्मल करने की अपील की है। अहलियाबाई होलकर किसान कर्ज माफी स्कीम के तहत मुस्तहिक किसानों की फहरिस्त जारी करने का अमल शुरू हुआ है। जिला कलेक्टर विनय गौड़ा ने जिला भर के अहल किसानों से अपील की है कि जिनका नाम इस फहरिस्त में शामिल है वो जल्द अज जल्द अपनी KYC की कार्रवाई मुकम्मल करें ताकि कर्ज माफी की रकम की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट पेश न आए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पूरा अमल शफाफ और मरहलावार अंजाम दिया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया ने किसानों से ये भी कहा है कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात मुकम्मल करें और किसी भी दुश्वारी की सूरत में मुताल्लिक़ा सरकारी दफ्तर या सहूलती मरकज़ से रब्ता करें ताकि उन्हें बरवक्त इस स्कीम का फ़ायदा हासिल हो सके। सर्वांना नमस्कार। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्त योजना 2026च्या यादी यायला सुरुवात झालेला आहे। मी सर्व शेतकरी बंधूंना विनंती करतो की तुम्ही जाऊन जो यादीमध्ये नाव आहे जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्र या CSC सेंटरमध्ये KYC करून घ्या ताकी तुमच्या कर्ज जो आहे ते इमिडिएटली क्लिअर होऊ शकतात आणि शासनाकडनं बँकेला ते निधी येईल आणि कर्जमुक्तीच्या पूर्ण प्रोसेस कंप्लीट होते। आपल्या जिल्ह्यात आतापर्यंत एलिजिबल फार्मरचा काउंट जो अपलोडेड डॉक्युमेंट्समध्ये 2 लिस्ट आलेला आहे त्याचा आकडा आहे 1,05,128 आणि त्याच्यापैकी जवळपास 40,229 लोकांचा KYC झालेला आहे आणि 64,899 यांचा KYC पेंडिंग आहे। ज्यांचा KYC पेंडिंग आहे त्यांना विनंती करतो की तुम्ही लवकरचे लवकर KYC जवळच्या आपल्या सरकार सेवा केंद्र या CSC सेंटरमध्ये तुम्ही करावे। अजून एक विषय मी सांगू इच्छितो की बरेचशा आता KYC करताना कर्जाच्या रकमेमध्ये काही तफावत दिसतोय म्हणून बरेचशा संभ्रम निर्माण झालेला आहे। त्याच्या बाबतीत मी असा खुलासा देऊ इच्छितो की पूर्ण जो कर्ज माफी आहे 2 लाख पर्यंत असणार आहे। प्रत्येकानं संपूर्ण त्याच्यामध्ये कोणताही कमी नाही असणार आहे। फक्त जो गव्हर्नमेंट आणि बँकेमध्ये करार झालेला आहे कर्जाचा प्रकार पाहून बँक स्वतःहून ते काही हेअरकट त्यांच्या पॉलिसी अनुसार घेणार आहे। तो हेअरकट प्रत्येक कर्जाच्या वरती वेगवेगळा आहे। 35% जो निधी येणार आहे असा मिळून 2 लाख होतील। तो त्याच्यामुळे कोणताही संभ्रम ठेवू नका। 2 लाख पर्यंतच्या संपूर्ण कर्ज तुमच्या माफ होणार आहे। सर यामध्ये कोण कोण पात्र होऊ शकतो? जर पहिल्या वर्षी ज्याने हे भरलेले तो पण पात्र होऊ शकतो का? हे असं आहे त्याच्यात निकष कर्जमाफी जो कर्ज वाटप दिनांक 1/4/2019 ते 31/3/2025 पर्यंत आहे आणि थकबाकी 30 सप्टेंबर 2025 रोजी असणार आहे आणि कर्जबाकी 31/3/2026 पर्यंत जो असेल असा सर्व लोकांना 2 लाख पर्यंत कर्जमाफी होणार आहे। अनेक KYC सेंटरकडून KYC करण्यासाठी पैसे आकारले जात आहेत, तर त्यांच्या काही तक्रारी आपल्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत का? त्यांच्यावर काही आपण कारवाई करणार आहोत? सर्व CSC सेंटर आणि आपला सरकार सेवा केंद्रांना सक्त सूचना देण्यात आलेल्या आहे की पूर्ण KYCचा प्रोसेस मोफतमध्ये करावी आणि त्याचं शुल्क शासन त्यांना देणार आहे। कोणी असं चार्ज करत असेल तर शेतकऱ्यांनी आपला शासनला जिल्हा प्रशासन तालुका प्रशासन या DDRना कॉन्टॅक्ट करावे आणि त्यांच्यावरती सक्त कारवाई करणार आहोत। ग्रामीण भागामध्ये काही ठिकाणी सर्व्हर डाऊन आहे, KYC होऊ शकत नाही, अशा वेळेस त्यांनी काय करावं? असा तो सर्व्हर आता सुरू आहे। अशा काही गोष्टी अडलून आल्या तर पुढे तो थोडी वेळ नंतर करू शकतात, पण असा काही गोष्ट आता नाही आहे। सर्व व्यवस्थित रीतीने चालू आहे। बरं, हे वाटप करताना बँकेवाल्याने ती सुरक्षेची हमी मागितली नाही, तसं काही सुरक्षेची हमी वगैरे 2 लाख क्रॉप लोन आहे। क्रॉप लोन नॉर्मली ते काही सुरक्षित हमी ना घेता दिलेलं नाही। पोलीस प्रोटेक्शन समजा जर अनुचित प्रकार घडतात, शेतकरी मारहाण होती समजा, जाण्याला झालं तसं आतापर्यंत काही असं आले नाही। 2 लाखांच्या पुढचं जे लोन आहे ते कॅरी ऑन होणार आहे ना पुढे? आपली कर्ज माफी जी आहे ती 2 लाखाच्या लिमिटपर्यंतच आहे। येस, त्याच्यानंतर त्याच्या खात्यावरचं जो काही बोज असेल किंवा जे काही लोन असेल OTS एकदा थोडंसं OTSचं पण एक आहे। 2 लाख वरील जो शेतकऱ्यांना बँकेत जो कर्ज आहे तो त्यांच्या पण सेटलमेंट होणार आहे। ते सेम कालावधीमध्ये पूर्ण जो मी बोललो 1/4/2019 ते 31/3/25 पर्यंत OTSच्या पण एक सुविधा शेतकऱ्यांना
बँक त्यांच्या पॉलिसी अनुसार उपलब्ध करून देणार आहे. किती तारखेपर्यंत त्यांना उर्वरित रक्कम भरण्याची मुभा आहे? ते सर्व 31 मार्च 2027 पर्यंत त्यांना मुभा आहे. ओके. थांबायचं सर, विचारायचं जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे, त्याचे सीईओ आणि पर्यंत आहेत. त्या समितीकडे जिल्हाभरातून जी तक्रारी आल्यात आणि तक्रारींचं काय स्वरूप आहे? आतापर्यंत तक्रार आपल्यापर्यंत काही लेखी आलेल्या नाही. जो काही आहे ते तोंडी आहे. काही छोट्या मोठ्या इश्यूज असल्यामुळे ते लोकल स्तरावर आम्ही रिझॉल्व्ह करतोय, पण लेखी तक्रार आतापर्यंत आपल्या जिल्हा समितीकडे काही आलेलं नाही. दुसरं, ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटकडून जे महाआयटीकडे फार्मर ॲग्रिस्टॅकचा डेटा जातो, तो डेटा कर्जमुक्तीच्या पोर्टलला पूर्णपणे संलग्नित झालेला नाही. राज्यभरात असे 3 लाख शेतकरी आहेत. ज्यावेळेस शेतकरी केवायसी करायला जातो त्यावेळेस नॉट फाउंड इन सिस्टीम असा एरर येतो. तसं काही तक्रारींचं? तसा मेजरली हा टेक्निकल इश्यू ज्या ठिकाणी फार्मर आयडीचा पायलट चालला होता तो त्या ठिकाणचं होतं जास्त, पर्टिक्युलरली बीड जिल्ह्यामध्ये. आपला जिल्हा तसा काही विषय नाही, पण ते पण आता सॉल्व्ह झाले. 100% ते डेटा आलेला आहे. पूर्णपणे ज्यांच्या फार्मर आयडी जनरेट झाले ते सर्वांचा डेटा त्यांच्या सहकार विभागाकडे आलेला आहे. शेतकऱ्यांना काय आवाहन करणार? ताल्लुका कन्नड़ के साबिक फौजियों गजानन पिंपले और सुदाम सोलंके को समाजी खिदमत और साबिक फौजियों की फलाह के इतराफ़ में मुंबई में सिपाही रतन अवार्ड से नवाजा गया। ताल्लुका कन्नड़ के नाचनवेल गांव से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक फ़ौजी गजानन पिंपले और सुदाम सोलंके को समाजी खिदमत और साबिक फ़ौजियों की फलाह व बहबूद में नुमाया किरदार अदा करने पर मुंबई में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान सिपाही रतन अवार्ड से नवाजा गया। ये एज़ाज़ साबिक ब्रिगेडियर और रुकन पार्लियामेंट सुधीर सावंत के हाथों पेश किया गया। दोनों साबिक फ़ौजियों ने फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद नौजवानों को रोज़गार की फराहमी, शुहदा के अहल खाना की मदद, साबिक फ़ौजियों की फलाह और मुख्तलिफ़ समाजी सरगर्मियों में नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। उनकी इस कामयाबी पर इलाके भर में खुशी की लहर दौड़ गई और मुख्तलिफ़ समाजी व अवामी तंजीमों की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। ज़िला हिंगोली के ताल्लुका सेन गाँव में मुसलसल बारिश के दौरान एक कार पुल से गिर पड़ी, ताहम खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर बहिफाजत बाहर निकल आए। इंतज़ामिया ने शहरियान से एहतियात बरतने की अपील की है। ज़िला हिंगोली के ताल्लुका सेन गाँव में हालिया दिनों हो रही मूसलाधार बारिश के दौरान घोड़दड़ी पुल पर एक 4 पहिया गाड़ी बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी, ताहम खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे। मकामी शहरियान ने फौरी मदद करते हुए तमाम अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। इंतज़ामिया ने शहरियान से ख़राब मौसम के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और एहतियात बरतने की अपील की है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के काम का डिविजनल कमिश्नर जी श्रीकांत ने लिया जायजा। 1 अगस्त से ई ऑफिस सिस्टम नाफिज करने की दी हिदायत। गैर मजाज तामीरात, गुंठेवारी तजावीज़, शिकायत के फौरी इजाले और मनसूबाबंदी शहरी तरक्की पर दिया जोर। मौजूदा ज़ूलॉजिकल पार्क मिटमिटा में 3000 पौधे लगाकर शजरकारी हफ्ते का हुआ इख्तिताम। रियासती वजीर अतुल सावे, राब्ता वजीर संजय शिरसाट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारान ने की शिरकत। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत के फ़रोग़ पर दिया गया जोर। जायकवाड़ी डैम की दोनों नहरों में आबपाशी के लिए छोड़ा गया पानी। जालना समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से किसानों को मिली राहत, जबकि हिंगोली के सेन गाँव में पुल से गाड़ी दरिया में गिरने के बावजूद तमाम मुसाफिर रहे महफूज। और सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र मुहिम के तहत शहर में दूध डेयरी पर बड़ी कार्रवाई। मिलावटी घी, पनीर और दीगर अशिया जब्त, लाइसेंस मुअत्तल, प्रोडक्शन यूनिट सील। मजीद कार्रवाई का इंतबाह। इसी के साथ NCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।